تقریب کے بعد جب سب نکلنے کو ہوئے تو فرجاد نے اعظم کو روکا تھا۔ اعظم، صبح تک صبر کر لو، راستے اتنے سیدھے نہیں ہیں۔ ہاں پتر، برسوں بعد تو بچیاں آئیں۔ فیروزہ عرصے بعد یاسمین کو دیکھ رہی تھی، جن کے ساتھ نوال اور الوینا تھی۔ رک رہے ہیں یہ لوگ اماں؟ کیوں یاسمین آپا؟ قبل اس کے کہ وہ کچھ کہتا، بلاول نے اعظم پر نگاہیں جمائے درخواست نہیں حکم جاری کیا تھا۔ اعظم کی مٹھیاں بھیج گئی تھی۔ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ وہ کچھ بولتا اس سے پہلے ہی یاسمین اس کا ہاتھ دباتی حامی بھر گئی تھی۔ مہمانوں کے لیے انتظامات کروا دیجیے۔ اس کا رخ اب نور کی طرف تھا۔ لہجے میں احترام، عزت، سب کچھ تھا۔ نور خوشی سے پھولی نہ سمائی تھی۔ بلاول، نشا کہاں گئی ہے؟ یاسمین کو ان کے درمیان واضح کھچاؤ لگا تھا۔ نہ نشا، وہ والی نشا لگ رہی تھی جو بلاول کے ساتھ ان سے ملنے آئی تھی۔ مجھے خود نہیں پتا کہاں گئی۔ آرام کرنے بھیجا ہے، آج طبیعت خراب ہے اس کی۔ طبیعت سے زیادہ دماغ خراب ہے اس کا۔ وہ بظاہر ہر بات سنبھالتا آگے بڑھ گیا تھا۔ پاپا دیکھیں، سبھی نے ڈرائنگ کی، سبھی میجک سلیٹ پر باپ کو کیڑے مکوڑے بنا کر داد لینا چاہ رہا تھا۔ ہاں بہت اچھی ہے، چلو سو جاؤ۔ بڑی مشکل سے ملازمہ نے اسے چینج کروایا تھا۔ نور مہمانوں کے انتظامات میں مصروف تھی۔ نہیں، سبھی مما بابا ساتھ جاگے گا۔ ہاں، اور انہی حرکتوں کے تحت تو اکیلا رہ جائے گا۔ وہ دل ہی دل میں پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ پاپا تانی سناؤ پلیز۔ سبھی اب مسمسی شکل بنائے اس کے پاس گھس کر لیٹا تھا۔ فرجاد کو بے ساختہ اس پر پیار آیا تھا۔ اس نے اسے کہانی سنانی شروع کر دی تھی۔ بور کہانی ہے۔ وہ تھوڑی دیر میں ہی منہ پھلا کر ناراض ہو گیا تھا۔ ابے یار، اچھا اب ایسے کیوں بیٹھے ہو بندر؟ فرجاد نے اسے نہ بھلا کر ہاتھ باندھے بیٹھے دیکھ کہا۔ سبھی ناراض ہے؟ اس کے کہنے پر فرجاد کا کیکا چھوٹا تھا۔ اس نے چٹ چٹ اس کے گال چومے۔ پتا ہے دادی امی کو ڈھیر ساری کہانی آتی ہیں، پر وہ ایک شرط پر سنائیں گی۔ اس نے سسپینس رکھتے کہا تھا اور سبھی صاحب سراپا کان بن گئے تھے۔ بتائے نا پاپا۔ وہ اس کے بازو پر لٹکا تھا۔ ان کے پاس ان کے روم میں سونا پڑے گا۔ اب سبھی ششو پنج میں تھا۔ سوچ لو بندر، ایسا نہ ہو دادی سو جائے۔ فرجاد نے اسے آنکھیں پٹ پٹاتے دیکھ کہا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، مجھے تو سونے دو۔ وہ کہتا کروٹ بدلا تھا جب سبھی صاحب نے سر اس کے کندھے پر ٹکایا تھا۔ سبھی کو دادی پاس نہیں، نیند کرنی ہے۔ اس کی بات پر فرجاد نے بمشکل اپنا کہکا ضبط کیا تھا۔ کم آن لیٹس گو۔ وہ اسے گود میں اٹھاتے باہر چلے تھے۔ وہ بالآخر کمرے میں آئی تھی۔ پوری تقریب وہ فرجاد کی بے چینی نوٹ کر گئی تھی۔ اب بھی لبوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ لیے وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ وہ آج بھی ویسا تھا جسے 4 سال پہلے فرجاد نے اس کو حویلی لانے پر سجایا تھا۔ اس نے دروازے کی نوب گھمائی ہی تھی کہ اوپر سے گلاب کی پتیاں اس پر نچھاور ہوئی تھی۔ کمرے کی خوابیدہ سی روشنی میں وہ مسکراتے اس کا استقبال کر رہا تھا۔ ویلکم ہوم مائی لو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے آہستہ سے اندر لایا تھا۔ یہ سب کیا ہے فرجاد؟ وہ چہرے پر حیرانگی و خوشی کے تاثرات سجائے پوچھ رہی تھی۔ یہ کب کیا آپ نے؟ چھوڑو ان باتوں کو جانم، تمہیں اچھا لگا؟ وہ اس کے کندھوں پر ہاتھ جمائے روبرو کرتا بولا تھا، جس نے اسبات میں سر ہلایا تھا۔ وہ آنکھوں کی نمی کو انگلی کی پھوڑ سے صاف کر رہی تھی۔ نور میری جان، واٹ ہیپن؟ کسی نے کچھ کہا کیا؟ وہ گھبرا اٹھا تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ پھر کیوں رو رہی ہو؟ نور، ادھر میری طرف دیکھو۔ اب تمہیں کسی سے ڈرنے کی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اب تمہارے ساتھ ہوں، تم پر خود سے بھروسہ کرتا ہوں۔ آئی ایم گلیڈ تم مجھے پھر سے مل گئے، اور اب میں تمہیں کہیں کھونے نہیں دوں گا۔ وہ اسے خود میں بھیجتا بولا تھا۔ تم نے میری کوتاہیوں پر مجھے معاف کر دیا؟ وہ اس کے بالوں پر لب رکھے تھا، جس نے آہستہ سے اس کے سینے سے سر اٹھایا تھا۔ آپ نے مجھے معاف کر دیا؟ وہ اس کی آنکھوں سے اپنی نیلگوں مائل آنکھیں ملاتی
पूछ रही थी। फरजाद ने झुककर उसकी नन्ही सी थोड़ी चूमी थी। नाराज होगा तो माफ करूंगा ना। वो उसे मोतबर कर गया था। वो ब्लश होती उससे दूर हुई थी। ये कहाँ की तैयारी है? वो वापस उसे घेरे में कैद करता बोला था, जबकि धड़कनें उथल पुथल हो रही थी। सभी को देख लूं? वो बमुश्किल बोली थी। उसे अम्मा देख रही हैं, डोंट यू वरी। फिर उसे घुमाता रुख अपनी तरफ कर गया था। तुम फिलहाल सभी के पप्पा को देख लो, कितने हैंडसम हैं। वो उसे बाहों में भरते, आंख मारते शरारत से हंसे थे, जो उसके पे दर पे शरारतों पर उसके सीने में मुंह छुपा गई थी। बिलावल निशा को ढूंढते फिर रहा था, जब निगाह मेहमान खाने की बालकनी में खड़े आजम पर पड़ी थी। तुम जाग रहे हो अभी तक? वो तेवर ही चढ़ाए उससे पूछ रहा था। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में नापसंदगी देख रहे थे। क्यों किया? इस हवेली में जागने सोने के टाइम फिक्स्ड हैं? वो आजम ही क्या जो तंज ना करता। वो कहता साइड से निकल रहा था, जब बिलावल की आवाज पर भुना गया। लगता है तुम डर रहे हो। तुम्हें लग रहा है कि कहीं नवाल यहाँ एडजस्ट ना हो जाए। इतनी इनसिक्योरिटी आजम अली? वो सही कह रहा था। आजम इसीलिए परेशान था। डरते वो हैं जो कैद करते हैं। मेरे रिश्ते मुझसे प्यार करते हैं, डरते नहीं हैं। वो भी बाज ना आया था। दिल जलाने वाली मुस्कुराहट उछालता बाहर निकल गया। बिलावल के वजूद में आग भड़क उठी थी। वो उसे ढूंढता पागलों की तरह जनान खाने की बैठक में पहुंचा था। पूरी हवेली खंगालने के बाद बिल आकर उसने उसे दरियाफ्त कर ही लिया था, जो नूरुलैन को गले से लगाए उसे चुप कराने की कोशिश में कोशां थी। उसे मुझे दो, उसने संजीदगी से कहते हाथ बढ़ाए थे। पर जब वो उसे नजरअंदाज कर गई, तब उसने बाकायदा अपनी बेटी को उसके हाथ से ले लिया था, जो जाने क्यों उसके पास आते ही चुप हो गई थी। उसने फातिहाना नजरों से निशा को देखा था। इतनी सी बच्ची को समझ आता है कि उसका बाप उसकी माँ पर और उस पर जान देता है, पर अफसोस तुमको समझ नहीं आता। वो उसकी थोड़ी ऊंची करते बोला था, बेटी और बीवी पर नहीं, आप अपनी रियासत अपने मुफाद पर जान देते हैं। सब सुन लिया था मैंने जो आप अपने भाई से फरमा रहे थे। वो उसकी और आलम की बातें सुन चुकी थी। जब दौरान तकरीब बिलावल ने आलम से नूर का रिएक्शन पूछा था, जवाब में आलम ने सब ओके की रिपोर्ट जारी की थी। सारी दुनिया समझती है सिवाय मेरी बीवी के। अजीब सी आग ने उसे लपेटा था, पर मैं ये आपको नहीं करने दूंगी। मैंने बेटी आपकी रियासत आपकी चौधराहट के भेंट चढ़ाने को पैदा नहीं की। तुम्हें लगता है कि मैं सरदारी के लिए कर रहा हूँ? तुम्हारी हिमाकत से गांव में कबीलों की खाना जंगी हो सकती है। इस एक फैसले से सब फितने पसपा हो जाएंगे, और इसमें हर्ज ही क्या है? यहाँ होगी हमारी बेटी हमारे साथ। वो उसके गाल को नरमी से छूटते बोला था। इसकी वजाहत पर निशा ने जख्मी निगाहों से उसे देखा था, फिर उसका हाथ अपने गाल से हटाते उसकी आंखों में देखा था। मैं खुद को लोगों के अमन के लिए पहले ही भेंट चढ़ा चुकी हूँ। अब आपको ये सिलसिला यहीं रोकना होगा। तुम्हें लगता है तुम मुझे रोक सकती हो? मुझे ये तुमसे पूछने की जरूरत नहीं है कि मुझे अपनी औलाद और रियासत की बका के लिए क्या करना क्या नहीं, और हाँ, मुझसे आइंदा मकाम का तयन करके बात करना। वो नूरुलैन को लिए दूसरे हाथ से उसका हाथ थामे आगे बढ़ा था। कमरे में लाकर नूरुलैन को काट में लेटाते वो खुद बाथरूम की जानिब बढ़ गया था। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो यूं ही रात वाले सिंगार के साथ सोफे पर सोई थी। जिद्दी हद दरम औरत। वो दांत पीसता बाहर की तरफ बढ़ा था। ये बात ही उसको आग लगाने के लिए काफी थी कि वो अब भी उस पर एतबार नहीं करती। उसे आज भी अपनी शादी कुर्बानी ही लगती है। नूर को आलम ने कुछ नहीं बताया था, फिर भी वो राजी थी। वो तो उसे सब बताना चाहता था, पर वो खुद से उनकी बातें सुन चुकी थी। पर अब भी वो उसके मुखालिफ ही खड़ी थी। वो चाहता
تو ظرف بڑا کر کے اس کی طرف بڑھتا، پر اب اس کی انا جاگ اٹھی تھی۔ میں تمہاری نظر میں ظالم، شک و قلب، مفاد پرست ہوں نا، تو وہی صحیح۔ تمہیں اپنا یہ رونا دھونا جلد نمٹانا ہوگا، میں زیادہ دیر نہیں رکوں گا۔ مہمانوں کے جانے کے بعد وہ اسے سناتے ہی پنچایت کے لیے روانہ ہوا تھا۔ کیا کوئی اور راستہ نہیں ہے بلاول؟ وہ انا کو پس سے پشت ڈالتی اس کے آگے آئی تھی۔ اس کی بھیگی آنکھیں دیکھ بلاول کا دل پگھلا تھا۔ نہیں اورین، اب نہیں۔ وہ خود کو پکا کرتے نفی میں گردن جھٹکتا چلا گیا تھا۔ اعظم لیپ ٹاپ کھلے کام کر رہا تھا جب ثانیہ کا فون بجا تھا۔ اس نے فون کان سے لگایا اور بالکنی میں چلی گئی تھی۔ اعظم کی گہری نگاہوں نے اس کا پیچھا دور تک کیا تھا۔ کیا مصیبت ہے تمہیں؟ میں نے تائی اماں کے اکاؤنٹ میں علاج کے لیے پیسے جمع کروا دیا ہیں۔ وہ اس پر بھڑکی تھی۔ ہاں وہ تو بھجوا دیے ہیں، پر پیسے نہیں، مجھے تو تم بھی چاہیے ہو سانی ڈارلنگ۔ اس کے ایک دم سے پیترا بدلنے پر وہ حیران رہ گئی تھی۔ خبیث تھے اور خبیث ہی رہو گے تم، اس نے دانت پیسے تھے۔ جب تمہاری تصویریں وائرل کروں گا تو دینا گالیاں۔ ہاں ہاں بھلے نکلی ہوں گی، پر ہوں گی تو۔ اگر تمہارا بے غیرت شوہر پھر بھی تم پر اعتبار کر لے تو ٹھیک ہے، رسوائی وہ بھی سہے گا۔ آج کل تو ویسے بھی وہ مشہور ہو رہا ہے۔ تم کیا چاہتے ہو آخر؟ وہ پھنکاری تھی۔ طلاق لو اس سے، وہ کیا ہے نا تم ٹھہری سونے کا انڈا دینے والی مرغی، تو تم سے پیسے لے کر فائدہ نہیں، فائدہ تو حاصل کر کے ہوگا۔ اور ہاں، اس کا جواب مجھے مل کر دینا۔ وہ کہتا فون رکھ چکا تھا۔ کس کا فون تھا ثانیہ؟ اعظم کی گمبھیر آواز پر وہ پلٹی تھی۔ اس تشویش سے اس کا فک چہرہ دیکھ رہا تھا۔ آنی، آپ میری بات نہیں سمجھ رہی، مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی۔ وہ زچ ہوئی تھی۔ اتنی بار شیر آیا کیا تھا کہ اب بھی وہ اسے اس کا وہم سمجھ رہی تھی۔ نشو، گرو بیٹا۔ اچھا تم تھوڑے دنوں کے لیے میرے پاس آ جاؤ۔ سال بھر سے دونوں ایک دوسرے کے سر پر سوار ہو جھگڑے ہی ہو جاتے ہیں۔ اس نے آنکھیں بیچی تھی۔ وہ آنی کا دل اس کے ہاسپٹل اسٹے کے دوران ہی جیت گیا تھا۔ ڈھونگی آدمی۔ آنی، آئی ڈونٹ نو، آپ کو کیوں یہ وہم لگ رہا ہے؟ آپ کے داماد نے بہت صاف لفظوں میں خود بولا ہے، میں اپنی بیٹی کو قربان نہیں کروں گی۔ اس کا حق ہے اس کی رضا سے اس کی شادی ہونا۔ آپ خود ہی کہتی ہیں نا کہ شادی کوئی کمزور رشتہ نہیں، عورت پر سب سے زیادہ حق شوہر کا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ فیصلہ تو پھر بہت سوچ سمجھ کر ہونا چاہیے، ایسا کہ وہ عورت کے مفاد میں ہو۔ اینی وے، آپ ساتھ نہ بھی دیں تو بھی میں یہ جنگ لڑوں گی۔ میری بیٹی کا معاملہ ہے، بھلے مجھے کورٹ ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ نشو میری جان، آرام سے نرمی سے کام لو بیٹے۔ اچھا تم میرے پاس تو آؤ نا، میں لینے آتی ہوں۔ وہ ہنوز اسے سمجھا رہی تھی جس کے اندر جوار پھٹا اٹھ رہے تھے۔ فرجاد نے نور کو اداس دیکھا تو ٹھٹکا۔ کیا بات ہے نور، تم کیوں پریشان ہو؟ وہ اب اس کی ہر شکن کا خیال کر رہا تھا۔ نور نے اسے مان سے دیکھا۔ فرجاد، آپ کو نہیں لگتا بلاول بھائی اور بھابھی کے بیچ کوئی مسئلہ ہے؟ وہ یہ کیسے نہ سوچتی، ملنسار سی نشا بدل ہی گئی تھی۔ انہوں نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ وہ فکر مند ہوا تھا۔ نہیں، پر بدلی سی ہیں۔ اس کی بات پر فرجاد نے گہرا سانس بھرا تھا۔ بلاول بھائی کو ان کی محبت کو سمجھنا ان کے خون کے رشتوں کے لیے بھی آسان نہیں۔ بھابھی تو پھر اتفاقاً ان کی زندگی کا حصہ بنی ہے۔ وہ دیکھ لیں گے خود اپنے معاملات، تم صرف مجھ پر توجہ دو۔ وہ اسے بہلاتا، قریب کرتا، آخر میں شرارتی ہوا تھا۔ منہ دھوئے رکھیں جناب، سبھی صاحب کو بھوک لگی ہے، اور سینڈوچ تو میرا بیٹا میرا بنایا ہوا ہی کھاتا ہے۔ وہ کہتی پھر سے اٹھ گئی تھی۔ عالم سر پر ہاتھ پھیرتا رہ گیا تھا۔ کئی دنوں سے وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے کٹے سے تھے۔ وہ اسے بلاتا نہیں تھا، وہ بھی بس کام کے تحت ہی اس کی موجودگی میں کمرے میں آتی تھی۔ تم اپنی آنی کے یہاں کیوں نہیں چلی جاتی؟
अभी भी वो उसके कमरे में बस अपनी बेटी के कपड़े लेने आई थी जब वो तेजी से उड़ता उसके रास्ते में आया था। निशा ने बेयकीनी से उसे देखा। इतनी हैरानी की क्या बात है? तुम कहो तो मैं खुद बंदोबस्त करता हूँ तुम्हारे जाने का। आखिर क्यों? शोहर हो तुम्हारा, मेरा फर्ज है ये। वो समझ नहीं पा रही थी वो ये सब क्यों कह रहा है। क्या हुआ, अब नहीं जाना? कल तक तो बहुत बेताब थी तुम हवेली से जाने के लिए, अपनी आनी के पास जाने के लिए, कोर्ट में जाने के लिए, यही तो कह रही थी तुम, राइट? उसके अल्फाज पर निशा की रूह फना हुई थी। वो जान गया था अब उसने क्या करना था उसके साथ। वो 2 कदम पीछे ले गई। लिया हुआ रंग क्यों उड़ गया मेरी बीवी का? वो जैसे हेज उठाता कह रहा था, तुमको लग रहा है मैं तुम्हें रोकूंगा? वो उसकी पुश्त ड्रेसिंग टेबल से लगाता दाएं बाएं हाथ जमाता बोला था। उसकी गर्म सांसें निशा के चेहरे को झुलसा रही थी। मैं हर कोशिश करूंगी, ये मेरा हक है। वो बमुश्किल खुद को संभालती उसकी आंखों में आंखें गाड़े बोली थी। उफ, ये आंखें! बिलावल ने मुस्कुराते उसकी आंखों पर लब रखे थे। आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। वो उसके लम्स पर बिफरी थी। बिलावल ने हाथ उसके चेहरे से हटाए थे। अब ठीक है? उसकी इतनी मसनूई शराफत निशा का दिल दिला रही थी। तुम सही कह रही हो, तुम्हारा हक है तो ठीक है, मैं यहाँ तुम्हें नहीं रोकूंगा। अब अगर कोर्ट में मिलना चाहती हो तो ठीक है, वहीं मिलते हैं, डरो मत। फेयर गेम खेलेंगे। वो इसका गाल हाथ से छूने लगा था, फिर लब भींचते रुका था और उसकी तरफ एक दिलकश मुस्कुराहट उछाली थी। रखी? उसकी आवाज देने पर वो दौड़ी आई थी। अपनी मालकिन की मदद करो, उनका और नूरुलैन का सामान बांधने। और हाँ, शेरू से बोलो फौरन से बेशतर सौगात में ले जाने के लिए ताहिफ वगैरह का बंदोबस्त करे। उसके कहने पर रखी सर हिलाते बाहर गई थी। सब कुछ बहुत शानदार होगा। आखिर को मेरी चौधराइन और मेरी बेटी पहली बार अपनी माँ के मायके जा रही हैं। वो उसकी फटी आंखों में देख रहा था। सानिया खुद को मजबूत करती उस जगह आई थी जहां शहरयार ने उसे बुलाया था। वो रेस्टोरेंट था जिसमें शहरयार ने अलग जगह बुक कर दी थी। भाई, प्राइवेसी होनी चाहिए ना, वैसे बिल तो तुमको ही देना होगा। सानिया ने नफरत से उसे देखा था जो खाने पर टूटा हुआ था। तुम्हें पैसे चाहिए, नौकरी चाहिए तो बताओ। वो आखिर जब्त ना कर सकी थी। मुझे तुम चाहिए हो सानी डार्लिंग, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी, वरना मैं तस्वीरें लीक कर दूंगा। वो भेजी थी ना, कल देखी थी तुमने? वो चटकारे भरते बोला था। वो पायरेटेड है। आजम, तुम्हें लगता है तुम्हारी इन हरकतों में आएंगे? सालों से फील्ड में हैं, कोई भी एक नजर में इन तस्वीर की हकीकत बता सकता है। चलो मान लिया वो है ही बेगैरत, पर पूरी अवाम तो नहीं है। जब तुम्हारा शोहर के साथ तुम्हारा नाम उछलेगा तो उसका कैरियर तो डाउन जाएगा ही। नहीं, मेरा क्या है, मेरे पास खोने के लिए तो कुछ नहीं। या तो तुम मेरे पास आ जाओ या फिर उसकी जगह हंसाई देखो। वो मुतमईन बेगैरत था। वैसे भी आजकल बड़ा मशहूर हो रहा है वो तुम्हारा आजम, सर। वो मकरूपन से हंसा था। बिल्कुल सही कहा तुमने, बड़ा मशहूर हो रहा है, पर सर नहीं, सानिया का शोहर हूं मैं। तभी दरवाजे धड़क से खुला था और आजम ने आकर उसे गद्दी से पकड़ा था और दर पे लातें उसके पेट पर मारी थी। पुलिस वाले अब सानिया से वो रिकॉर्डिंग कर रहे थे जो उस गुफ्तगू के दौरान उसने की थी। बहुत शौक है लोगों को ब्लैकमेल करने का, अब बड़ा लंबा जाएगा तू अंदर। पुलिस वाले उसे गुद्दी से पकड़कर घसीटकर आजम से हाथ मिलाते जा चुके थे। तभी उसकी तरफ देखे बिना आजम ने बिल निकालकर टेबल पर रखते चलो कहा था और बाहर की जानिब हो लिया था। उस दिन जब आजम ने उसको फोन पर बात करते परेशान देखा था, ठीक उसी दिन उसी लम्हे सानिया ने फैसला कर लिया था अपने शोहर, अपने महरम को सब बताने का। वो ऐसे शेरियार के हाथों कठपुतली बनने से बेहतर आजम का गुस्सा झेलना बेहतर समझ चुकी थी। इसीलिए उसे वो दोनों बाकायदा शवाहिद की रोशनी में पकड़वा कर जेल भिजवा चुके थे।
सानिया ने अपने आगे चलते उखड़े उखड़े आजम को देखा था। मैं जानती हूँ आजम, मेरी गलती है, मुझे आपको पहले ही बता देना चाहिए था। वो शर्मिंदा सी थी। गाड़ी में बैठकर उसने चक्कर खाते सर को बमुश्किल थामा था। उसका बीपी लो हो रहा था। वो जो बेगाना बना था, उसी बेगानगी से उसकी जानिब डैशबोर्ड पर तकिया बोतल खिसका चुका था। आई एम सॉरी आजम। वो तब से जाने कितनी ही बार तो सॉरी बोल चुकी थी। व्हाट सॉरी? मैं क्या करूं सॉरी का? तुम लो, एहसास है कि ये मामला कितना बिगड़ सकता था। अगर तुमने मुझे पहले ही बता दिया होता तो ये कमबख्त पहले ही जेल में होता। वो हुनूस खफा था और हक पर था। मैं घबरा गई थी आजम कि कहीं मेरी वजह से उसकी और आपकी लड़ाई ना हो जाए। ताई अम्मी हॉस्पिटल में हैं और ये शख्स अभी भी इन चीज़ों में लगा था बजाय सहारा देने को उनको। वो शेरियार के बारे में बोल रही थी। उसके लहजे में महसूस किए जाने वाली घिन थी, कराहियत थी। वो क्या सहारा बनेगा? आजम ने सर झटका था। मैं ताई अम्मी के लिए अगर कुछ करूं तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? वो डरते बोल रही थी। ये अब बाहर नहीं आएगा और वैसे भी तुम्हारी ताई अम्मी के लिए यही सज़ा बहुत है कि इस जैसी औलाद मिली है। बाकी पैसे तुम्हारे हैं, तुम मदद करना चाहती हो तो इसमें पूछने जैसा क्या है? वो बहुत सपाट अंदाज में बोलते गाड़ी स्टार्ट कर चुका था।